संदेह जोगु दाम्पत्य जीवन रे झड़ समाधान रास्ता केते सहज आशार आलोकर गत अध्याय पचरा जाइथिबा प्रश्नर उत्तर बहु दर्शक एसएमएस जरिया देइछन्ति। ऑप्शन ए सपक्ष में सर्वाधिक 80% मत मिलता बेले बी सपक्ष में 5% एवं ऑप्शन सी सपक्ष में 15% दर्शक से मत देइछन्ति। बहु दर्शक सोशल मीडिया रे मध्य मत पठाई जहां आपण टीवी स्क्रीन रे स्क्रॉल आकार रे देखि परिबे। एबे आरंभ करबा आशार आलोकर आजिर अध्याय। जीवन दो छकी आशार आलोक आमर ये जो कार्यक्रम आदर तो निश्चय पाई ग्रहणीयता भी निश्चित भाव में अच्छी तेरे आदर सांगे सन्देह भी अच्छी या जे सतरे कौन ये कि घटुची ना सबू पूर्व प्रस्तुति अनुसार होची एते दिनर समस्या कौन सतरे घंटाए भितर दूर हो जाउची ना आ भितर किछि रहस्य रहुची कथा है आज्ञा रहस्य आदौ नहीं जहाँ घटुची आपणक सामने घटुची कथा ये जे आमे किछि घटौनु पुणी समय ही घटौची। जो आखिरे लोह जगाए से आखि देखे सपन केबे पापर केबे क्षमार कहानी लिखे जीवन जीवन बेड़ारो लुहार सागरू केही जणे खोजी आणे हस खुशी मुकुता अनेक जीवन दो छके रे आशार आलोक आशार आलोक। तेणु आज ये अध्याय समय आम कौन रखी समय कौन घटेब से कथा अल्प समय भितर आपण सामना को आसो आम जो मैंने सबुथर पर थाऊ एथर मध्य अच्छु श्रीजुक्त गोपबंधु पट्टनायक महोदय अवसर प्राप्त विचारपति राजलक्ष्मी महापात्र फैमिली काउंसिलर और समाजसेवी प्रीति छंदा धड़ समाजसेवी सुलोचना जेना और तांको झियो रत्नावती हरमोहन जेना और तांकर बंधु संपर्क कौन है आम अपेक्षा राजलक्ष्मी मैडम भल भाव जानी सी कहे किंतु ता पूर्वर जहाँ प्रस्तुति होती थरे नजर पकांतु। सुलोचना जेना बयस 54 पिता स्वर्गत बनमाली जेना घर चंडीगाँ जिला भद्रक। हरमोहन जेना बयस 60 पिता स्वर्गत बंशीधर जेना घर सामराईपुर जिला भद्रक पेशा चाष काम। जवान पुओ को हराइबार दुखरे छटपट होउछि मां सेबडे निजर रोजगारिया पुओ पई बापा हरमोहनकर जंत्रणा मध्य किछि कम नाही। बयसर अपराह्न सुलोचना और हरमोहन 33 वर्षर वैवाहिक जीवन में समय एही दंपति को एमती को मोड़ छेड़ा करिछि जहाकु नै सृष्टि होइछि विषम परिस्थिति। पुओर अकाल मृत्यु म्रियमाण होई न्याय अपेक्षा मां पुणी अभिमान करी स्वामी ठारू अलगा होई रहुछंती सुलोचना। आखि लुह सिना आखिरे मरुछि किंतु बुझुनी मार मन। एमिति एक संवेदनशील प्रसंग को नहीं जीवन दोछकी आशार लोक देखिबा आज ये पारिवारिक समस्यार की समाधान होछि। राजलक्ष्मी मैडम कौन कथा टिके किछि दिन तले मौसी आसथिले आम पाखु से प्रथम गोटे जिनस कहले कि तांको पुओ को मर्डर होइछि। मर्डर होला परे मो स्वामी मते मना करथिले पुओ को माने से ड्राइविंग करे और बहुत शॉर्ट टेम्पर पिला थिला से जे तांको हस्बैंड हरमोन जेना से मना करंदी कि पुओ को कड़े बाहर को छाड़िया पई जो माँ गले ना से घरे बस कि गोटे कम करूनी देखिए 2 पैसा घर को आसले इनकम अधिका हम तो सी गाड़ी लाइन को ड्राइविंग लाइन को छाड़ी तो से ड्राइविंग कला भितर तार एक्सीडेंट माने मर जाइछि। मर जा पर मौसा रागिबार कारण
ଯେ ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ତୁ ଜବରଦସ୍ତକୁ ଛାଡ଼ିଲୁ ତାର ଆଜି ଡେଥ୍ ହେଲା ତା ପାଇଁ ତୁ ଦାୟୀ ଯେହେତୁ ସିଏ ନାହିଁ ଆଉ ଘରେ ନାହିଁ ତୁ ବି ଆଉ ଏଠି ରହିବୁ ନାହିଁ। ମଉସା ବି ବହୁତ ରାଗି ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର ଲୋକ ଆଉ ସେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ବି ଲାଗି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଭିତରେ ତା ଦେହରେ ଝିଅ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଡାକୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମା ଟିକେ ଆସିବାକୁ ନାରାଜ କାହିଁକିନା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅର ଯେବେ ମର୍ଡର କେସ୍ ସରିବ ମୁଁ ଦୋଷୀ ଆରେଷ୍ଟ ହେବ ମୁଁ ସେବେ ଯିବି। ମଉସା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହରମୋହନ ବାବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଚାଷ ବାଡ଼ି କାମ କରୁଛି ମୋ ଛୁଆ ମୁଁ ଯେତିକି ଆଣି ମୋ ଛୁଆ ଖାଇବେ ମୁଁ ପଛେ ପାଣି ତୋରାଣି ପାଣି ପିଇକି ରହିମି ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ତ ଠିକ ବଞ୍ଚେଇକି ଆଜ୍ଞା ରଖିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଛୁଆଟି ଚାଲିଗଲା ମୋତେ ଯିଏ ଦୁଇ ପଇସା ଟିକେ ଦେଉଥିଲା ମୁଁ ଆଜି ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡା ବି କାମ କରୁନି ମୋ ପୁଅ ଗଲା ଭିତରେ ଆକୁ କହିନେ ଯାଏ କିଏ ଫାଙ୍କିଏ ଚାଲିବ ପନିପରିବା ଆଣିଦେନେ ରାନ୍ଧିବାନେ ଖମ୍ବାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ତାର ବୁଲିଲା ତା ବାପରୁ ଯଦି ଦିପଦ କହିଲୁ ତା ବାପରୁ ଯାଇ ତାର ରହିଲା। ଯଦି ଭଗବାନ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡଟେ ଏତେ ବଡ଼ କଥାଟେ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା ଖାଇବା ତ ତାପରେ ପରେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଳିମିଶିକିରି ଜୀବନଟା କାଟିଲେ ସହଜ ହବ ନା ଏମିତି ଦୂରେଇ ଗଲେ ହବ? ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୋର କିଏ ଅଛି ଏ ପୁଅଟି ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ପୁଅଟି ମୋତେ ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ? ସେ ତ ତା ବାପ ଘରକୁ ଚାଲ ଟିକେ କଥା ରାଗିକି ତା ବାପ ଘରେ ଯାଇ ରହିଲା 2 ବର୍ଷ ମୋ କଥା କିଏ ବୁଝୁଛି? କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେ ଯେଉଁ ପୁଅ ମଝିଆ ପୁଅ ମଲା ତା ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ୟାସ୍ ଦରବାରେ ନଡ଼ୁଛି ତେଣୁକରି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ତୁ କ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ କିଛି ନଡ଼େ ନା କିଛି କରନା ମୁଁ ରାଗୁଛି ସେଇ ଦେଶରୁ ମୋ ପୁଅ ହଜିଗଲା ମୁଁ କାହିଁକି ତା ପାଇଁ କ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ନ ନଡ଼ିବି କାହିଁକି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ନ ଯିବି କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋତେ କହିଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ମରିଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ସତରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ମରିଛି ଶୁଣିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅକୁ ମର୍ଡର କରାହେଇଛି ମୁଁ କେବେ କ'ଣ ମା ଗୋଟେ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିକି ରହିପାରିବି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ମାରନ୍ତି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି ଏ ଯେ ରାଗିକି ଯାଇକି ମୋ ବାପ ଘଟି ରହିଲି। আচ্ছা ড্রাইভর ଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ? ନା ସାର୍ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିନାହିଁ ଆଉ ସେ ମରିଗଲା କେମିତି? ତାକୁ ନେଇକି ମାରିଛନ୍ତି। କିଏ ମାରିଦେଲେ? ସେଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ଟ୍ରକ୍ ତ ୟାଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁଦିନ ମର୍ଡର ହେଲା ତ ସେ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି ତାର ଯେଉଁଠି ଲାଗିବା କଥା ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଠୁ 16 କିଲୋମିଟର ୟା 17 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମାନେ ତାର ମାନେ ଲାସ୍ ପଡ଼ିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନେଇ ତାର ଅଲଗା ସବୁ ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍ଗ କଟାକଟି ହେଇକି ମାନେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଭାବିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମର୍ଡର କରିଦିଆହେଇଛି କିଏ କରିଥିବ ବୋଲି ୟାଙ୍କ ମନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କିଏ ସିଏ? ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ସେ ସେଇ କମ୍ପାନୀର ଡ୍ରାଇଭର 2ଟା ହେଲ୍ପର ଗୋଟେ ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପର ଥିଲା ସିଏ ଆଉ ସେଇ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ତେଣୁକରି ସିଏ ଯଦି ତାକୁ ଜଣେ ମନେ କରନ୍ତୁ କିଏ ଗୋଟେ ମର୍ଡର କରିଦେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ସେ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭୁଲଟା କ'ଣ ରହିଯାଏ? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ପୁଅ କଥା ଆଉ କିଛି ବୁଝୁନା ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ କଥା ସେ ବୁଝି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ କହୁଛନ୍ତି କରିବି। ପୁଅ ମ୍ୟାଟରରେ ତୁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନା। ଇଏ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମା କହୁଛି ପୁଅକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋ ଜୀବନ ଗଲା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ନ୍ୟାୟ ଖୋଜୁଛି ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଯଦି ଖୋଜୁଛୁ ତୁ ତୋର ଯା ମୋ ପାଖରେ ରହନା ସେଇ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ହେଇଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆଜ୍ଞା ଭିନ୍ନ କଥା ନା ନା ପୁଅ ହରେଇବା କଷ୍ଟ କ'ଣ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ନାହିଁ? ବାପାକୁ ଯଦି କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତେ ମୋତେ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତେ? କି କଥା କହୁଛ କଷ୍ଟ କେମିତି ହବନି ପୁଅଟା ଗଲେ? ମାଉସୀ ସେ କଥା ନୁହେଁ ତ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସିଏ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କରିଛି ଘରେ ରହିକି ଯାହା ଚାଷବାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ କହି ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଅଷାଢ଼ ମାସ ଟାଇମ୍ ଆଉ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଜିଦ୍ଦି କଲେ ଯେ ନାଇଁ ପୁଅ କାହିଁ ଘରେ ବସିବ ବାହାରକୁ ଯାଉ ଯେ ସେଇ ମାଉସୀ କହିବା କଥା ଯେ ସେଇ ରାଗରେ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ତୁ ମୋ ପୁଅ ତ ଚାଲିଗଲା ତୁ ବି ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ? यार कारण थिला कोन ये बेलू जानछन से जो पिलाटी के दुष्ट प्रकृतिर साधारण टिके टिके कथार से रागी जाए कि पुओ सेति पई ये चाहू नथिले जे कि से पुओ दूर को कुआर जाऊ कोठी गले को झगड़ा आइ जीवो कोन मारपीट हबो तेनु यही सब चिंता करी से कहउथले जे कि से बाहर को न जाऊ एठी रहू एठी काम दाम करू एठी भी रोजगार करि परिबो जेहेतु एक कथा को न मानिकी पठे देले तांको बाहर को से पिला को गाड़ी चलिया पई एवं दुर्घटनाटे घटिला तेनु सेही रागरे
ତାମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ୟା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଇଏ ତ ଯାଇକି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ଚଣ୍ଡୀ ଗାଁରେ। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ କହିଲେ ମୁଁ ବି 2 ଥର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଛି। ଇଭିନ୍ କି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଆସିଲି, ମୁଁ ଚାଲ ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସମାଧାନ କ'ଣ ତୁମେ ଆସିକି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସଂସାର କଲା ପରେ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା କି। ମାଉସୀ ନେଇକି ଆସିଲି ରାତିରେ ବୋଧେ 9:30 ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ଆଣିକି ଏକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲି। ଆପଣ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଦିନ ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ହେଇନି, ବଜାରରୁ ମୁଁ କିଣିକି ଆଣିକି ଦେଲି, କହିଲି ତମେ ଖାଅ। ଇଏ ବି ଡାଲି ଚାଉଳ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ବଜାରରୁ ଆଣିକି ଦେଲା ପରେ ଖାଇଲେ, କହିଲେ କାଲି ସକାଳେ ରୋଷେଇ ହେବ। କାଲି ସକାଳେ ରୋଷେଇ କରିବା କଥା, ଇଏ ତାଙ୍କର ଗାଧେଇ ପାଧେଇ କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ଚାଲିଲେ। ଏ ପୁଅ ଯିବାର କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ପୁଅ ଯିବା 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିକି ଦିହେଁ ଯାକ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସେମିତି, ଆଉ କିଛି ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ପିଲାପିଲି ନାହାନ୍ତି? ହଁ, ଆହୁରି 2ଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅଲଗା ଭିନ୍ନ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼। ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ 2 ପୁଅ ରହିଲେ ସେମାନେ କିଛି ଇନକମ୍ କରି ଆମକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦିଅନ୍ତିନି। ଆଉ ଯେଉଁ ପୁଅଟି ଥିଲା ସିଏ ହିଁ ଇନକମ୍ କରି ଦିଏ, ସିଏ ବି ଘର ଚଳାଉଥିଲା। ତାପରେ ମଉସାଙ୍କର କହିବାର ଅଲଗା ବି ରିଜିନ୍ ଅଛି। ତାର ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ପିଲା ଯେଉଁ ମଲା ଯିଏ, ତାର ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କହିକି ତାର ଅଲରେଡ଼ି ସେ ପଇସା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ପାଇବା କଥା, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମିଳିବାର ଅଛି, ମିଳିନି ବି। ସେ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ଲାଗିନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଆଉ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ନା, ଉଭୟଙ୍କ ସହମତିରେ ସେଇଟା ହେବା ଦରକାର। ଏକ କହିବା ତ କ'ଣ, ସିଏ ମୋତେ ନ କହିକି ସିଏ ମନେ ମନେ ପଳାଉଛି, ତାର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି 2 ଦିନ ପରେ ଫେରୁଛି। ଯଦି ସିଏ କେସ୍ ବାଟ ଯାଉଛି, ତାର ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାରେ ପଇସା ଦେଉନି, ତାର ସେ ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ? ସିଏ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ଚାଷବାସ କରିକି ସେ ଗୋଡ଼ରେ ସିଏ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ସିଏ ଅସକ୍ଷମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାପା ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ସତ କ'ଣ? ମୋ ମା ରାନ୍ଧିକି ଦିଅନ୍ତି, ପରିବା ଆଣିଲେ ଯଦି ଡାଲି ରାନ୍ଧିଥିବେ, ଭାଜି କରିଥିବେ, କହିବେ ଏଇଟା କାହିଁକି କଲ, ସେଇଟା କାହିଁକି କଲ, ଏମିତି କରିକି ଝଗଡ଼ା ଘରେ ଲଗାନ୍ତି, ମାରପିଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ମା ସାଙ୍ଗରେ। ନାଇଁ, ମା ରାନ୍ଧନ୍ତି, ରାନ୍ଧିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏ ଦିନରେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଏକାଠି ରହିଲେ ସିନା ଦୁଃଖକୁ ସାମ୍ନା କରିହେବ। ସେଟା ମୋ ବାପା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ରହିକି 2 ଜଣ ମିଶିକି ଆମର ଯେଉଁ ଉପରେ ଦୁଃଖଟା ପଡ଼ିଛି ଆମେ ମିଶିକି ସେଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ବାପା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ମାଉସୀ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ, ତ ମଉସା ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ। ଭଦ୍ରଲୋକ କିଏ ତାଙ୍କର ବୁଝିବାକୁ, ତାଙ୍କ ଆପୋଷୀ ବୁଝାମଣା କରି 2 ଜଣଙ୍କୁ ନବାଣିଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ମାଉସୀ କହୁଛନ୍ତି ମଉସା ମୋତେ ଆସିକି ନେଲେ ମୁଁ ଯିବି, ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯେମିତି ଯାଇଛି ସେମିତି ଆସିବ। ମଉସା ଆପଣ ବା କହିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ପଳେଇ ଯାଅ ତମେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ବୋଲି। ମୋ ପୁଅ ପଳେଇଲା, ରାଗରେ ଥରେ କହିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯେଉଁ କହିଦେଲେ ରାଗରେ ଯେଉଁ ପଳ ବୋଲି, ତାପରଦିନ ମୋତେ ଯାଇ କହିଲେ ମୁଁ କହିଦେଲି କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ଯା ତାଙ୍କୁ ବୁଝା। ମୋତେ ନହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୋତେ ତ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ଇଭିନ୍ ତାଙ୍କ ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଧରିଛି, ମୁଁ କହିଲି ଯାଇ ଚାଲ, ମୁଁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, କିଛି ନାହିଁ, ତୁମ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଦେଖିବା, ଆପସର ସମାଧାନ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ତାପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି, ପଳେଇଲେଣି। ମାଉସୀ ନାହାନ୍ତି। ଝିଅ କ'ଣ କହୁଥିଲା? ଆଉ ମା ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କର କେସ୍ରେ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ବାପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାଅନି, ତୁ ଯାଆନି କେସ୍ରେ, ଏସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରନି। ନା, ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ତ ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ନୁହେଁ ନା, ତା ମା ମନରେ ପଶିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମା ମନ ବୁଝୁନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ସେ ବିଚାର କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ନିଜର ଯେଉଁ ସଂସାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ଭଗବାନ ତମ ଦିହିଁକି ଏକାଠି କରିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଅଲଗା ରହିଲେ କେଉଁ ବାଟ ହେବ? ବାପା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବାପା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମୋ ପୁଅ ନାହିଁ ମାନେ ତମେ ଯାଅ। ଯଦି ସେମିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାନ୍ତା, ଡାଲି ଚାଉଳ ପରିବା ପତ୍ର ସେ କାହିଁ କିଣି ଆଣିଥାନ୍ତେ? ମୋ ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇ ମରିଗଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମୋ ମା ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ନିଜର ଯୋଉଟା ଭଗବାନ ଦେଇଛି ସେ ସଂସାରଟା କ'ଣ ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଇ ହବ କି? ଲାଭଟା କ'ଣ? ବାପା ଯଦି ଚାହାନ୍ତେ ଯେ ଆମେ ତୁ ଆମ ପାଖରେ ରହିକି ସେ ଘରର ଯାହା ବାପା କ'ଣ ଚାହୁଁନା? ବାପା ମା ଘରେ ରହିଲେ ମାନେ ବାପା ସେଠି ପିଟା ମରା କରନ୍ତି। ସେତିକି ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଚାହାନ୍ତେ କି ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ ଆମେ କେସ୍ ନଡ଼ିବା, ଭାଇ ତ ଗୋଟେ ଗଲା ଛାଡ଼, ସିଏ ଭାଇ ଚାଲିଗଲା, ମୋ ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ କେସ୍ ନଡ଼ିବା, ମୁଁ ପଇସା କୋଉଠି ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଣିକି ଦଉଛି, ତୁ କେସ୍ ନଡ଼, ସେତିକି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାହାନ୍ତା, ମୁଁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି? ମୋର ରାଗ ହଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ। ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେସ୍ ଲଢ଼ିକିରି କ'ଣ ହବ, ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛ, ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି କି? ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଛି ନାହିଁ ସାର୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁ ନ୍ୟାୟ ଖୋଜୁ ଦିହିଁଙ୍କର ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ କରିଦେବାଟା ତ ଭୁଲ ହେଉଛି ନା।
ସେ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ତ ଅନାଦର କରୁନାହାନ୍ତି। ନା ମୋର ନ୍ୟାୟ ସେଇ 2 ଜଣକୁ ମୁଁ ଧରିନେ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ସେଇଠି ପାଇମି। ସେ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ଯେ ତମେ ଠିକ୍ ଅଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ଯାକଙ୍କୁ ଟିକେ ଏକାଠି ହେଇକି ଏକାଠି ବସିକି ତମେ ଆଉ ମଉସା 2 ଜଣ ଯାକ ବସିକି କିଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବ, କାହାଠୁ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦେବ। ଯେଉଁ ଓକିଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ 2 ଜଣ ଯାକ ଯିବ ମିଶିକି କଥା ହେବ, କିମ୍ବା ଆଉ ଓକିଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ସେଇ ଇଏରେ ଇଏ କରିବ। ଏ କଥାରେ ଇଏ ଆଦୌ ସହମତ ନୁହନ୍ତି। ନା ତାର ତୁ ସେଥିରୁ ୱିଡ୍ର କରିବା, ତୁ ସେ କେସ୍ ପତ୍ର ପାଲାରେ ରହନା, ମୋ ଘରକୁ ଆମେ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇକିରି ଜୀବନ କାଟିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଙ୍କ ମତ। ଇଏ ମାର ମତ ହଉଛି ମୋ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଏଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ମଉସା ଯୋଉ ପ୍ରଥମରୁ ଟିକେ କହି ଦେଇଛନ୍ତି ତୋ ଯୋଗୁ ହେଇଛି ବୋଲି, ହଁ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଘର ବି ତାଙ୍କର ନିଜର ନାହିଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ପର ଜାଗାରେ ଘର କରି ରହି ପର ଜାଗାରେ ଚାଷ କରିକି ମାନେ ସମସ୍ୟାଟା ଏମିତି ହେଇଛି ନା ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ମା ସେଥିରୁ ଓହରି ଆସ ପୁଅ ଚାଲିଯାଇଛି। ଇଏ ବି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଭୁଲ କହୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ସେଥିରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବା? କେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ଆମର ଯେତିକି ଅଛି ସେଥିରେ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେଇଯିବା ଯଦି କେସ୍ ପତ୍ରରେ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଓକିଲଙ୍କୁ ପୋଷିବା, କିଛି ଲାଭ ହେବନି ବୋଲି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଭାଇ? ଜଷ୍ଟ ସିଏ ଏଇଟାକୁ ଅନୁଭବ ଇଏ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ବି ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଛନ୍ତି, ଯେ କି ତା ପଛରେ ଗୁଡ଼େ କିଛି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶୀ ଦରକାର। ସେଟାକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର କହୁଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ୟାଙ୍କ କହିବା କଥା କ'ଣ ସେଟା ଏଇଭଳିଆ ହେଲା, କିଛି ଆମେ ତା ଲାଭ ପାଇଲେନି। ତାପରେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା ପର ଜମି ବାଗଜ ବାକରା କରିକି ଖଟିକି ଚଳିବା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ସେଇ ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଗୋଟେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥିବ ଯଦି ଆମେ ପାଇବା, ଆମେ ଯାହା ଅଛି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିବା। ଏକର ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍ ନା, ଯଦି ନ ହେବ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବିନି, ଘରେ ରହିବିନି, ଯଦି ପନିପରିବା ଆଣିଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇବି, ଏଇଭଳିଆ କଲେ ବାକି ତକ ଜୀବନ ଚଳିବ କେମିତି? ଏ ବିଷୟରେ ତମେ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛ କି? କ'ଣ ବୁଝେଇଛ? ବୁଝେଇଛି ଯେ ଯଦି ବାପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଭାଗା କରିବା ପାଇଁ କି କୋର୍ଟରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, କେସ୍ ଲଢ଼ିବାନି। ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଭାଇର ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ମା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଶାଶୁଘର ପଳେଇ ଯାଇଛି ନା। ତୁମ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କହୁଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା, ମା ବାପା ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି, ଏ ବୟସରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାପା ମା ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଦୁଃଖ ସୁଖ ହୁଅନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇସାରିଲଣି, ସଂସାର କରିସାରିଲଣି। ତୁମେ କ'ଣଟା କଲେ ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି କାହାକୁ କହୁଛ? ନା ତୁମେ ମା ପକ୍ଷରେ ଅଛ? ମୁଁ ମୋ ମା ଯୋଉ ଲାଇନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଲାଇନରେ। ତାପରେ ମା ଯୋଉ ଲାଇନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା କୋଉ ଲାଇନ ମା କୁହ? ମୋ ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ନ୍ୟାୟ ପାଉ ପାଉ ଗୋଟେ ଲୋକଟାର ସର୍ବସନ୍ତ ହେଇଯିବ। ନ୍ୟାୟଟା କ'ଣ ମିଳିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି? ତମ ମନ କ'ଣ କହୁଛି? ନ୍ୟାୟଟା ମିଳିବ କି? ବାପା ସାଥ ଦେଲେ ତ ଆମେ ଆଶା ରହିଛୁ। ଆମର ବାପା କି ସାଥ ଦେବେ? ପଇସା ଦେବେ? ବାପା ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ବି ନାରାଜ, ସବୁ କଥାରେ ବାପା ନାରାଜ। ନା ନା ପଇସା ସେ ମନା ଅନ୍ୟର କରୁନାହାନ୍ତି। ଜମିରେ ସେ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ 2 ପ୍ରାଣୀ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ, ପୁଣି ଓକିଲ ବାବଦ ପଇସା ସବୁ ସେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ? ତମେ ସେଇଟା ବି ତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ନା। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ପଇସା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶାଗ ପଖାଳ ବି ଖାଇକି କିନ୍ତୁ ଆମେ କେସ୍ଟାକୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତିକି ତ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଶାଗ ପଖାଳ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଅଧିକା ପଇସା ତ ହଉନି କହିବା କଥା ଯାହା ମଉସା। ତାପରେ ଆଉ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ସେ ଏ ବୟସର ମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ସିଏ ବି ପରିଶ୍ରମ କରି ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କି ବାପା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ବାଟ ଗଲ ସେତେବେଳେ ବାପ ମା ତମେ ସବୁ ବସିକି ପରାମର୍ଶ କରି କରିବା କଥା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମିଛ କହୁନି, ମା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲି ଏକ ଘର ପାଖକୁ ତମ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡିଗାଁରୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ମୁଁ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ମୋ ପୁଅ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି କାହାକୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ଦି। ନା ମୋ ମା କହିଲେ ମୁଁ ପଚାରିବି, ସବୁ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି, ସବୁ ବାପା ଟୋଟାଲ ସବୁ କଥା ଫାଙ୍କୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଏଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି। ମୋଟେ ଗୋଟେ ତମକୁ କିଏ ବାହା କରିଥିଲେ? ବାପା। କୋଉ ବାପା? ଏଇ ବାପାଟି? ତାଙ୍କ ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛିଟି? ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହା କରି ହାତକୁ 2 ହାତ କରିଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକଟି।
ଆଜ୍ଞା ହଁ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଲୋକ ମନକୁ ହଠାତ୍ ଆପତ୍ତି କଲେ ହେବନି କ'ଣ ସେ ଲୋକର ମନ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଆକୁ ବିଚାର କରିକି ତାଙ୍କୁ କହିବା କଥା ସାର୍ ଏ ମ୍ୟାଟରରେ ଇଏ କେସ୍ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆରେ ଶୁଣ 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 ପୁଅଟିର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଯେଉଁଦିନ ସେ ମରିଗଲା ଏ ଆଙ୍କରି ତମ ଭାଇଟି ସେଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି 2 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଏଇଭଳିଆ କେସ୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ କେସ୍ଟେ ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ତାମାନେ ଏଇଟା ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ ଯେ ତାର ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବା ସାକ୍ଷୀ ମିଳୁଛି କି କେହି ମାରିଛି ବୋଲି କେହି ମିଳୁନାହାନ୍ତି ମିଳୁନାହାନ୍ତି କେହି ଦେଖ କେତେ ଅସୁବିଧା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ଟେ ହେଇଥିବ फौजदारी मकदमा केसटे हो फौजदारी मकदमा केस्रे तमें किसी तुम माँ किसी करतु न करतु पुलिस तार निश्चय एक्शन नवा कथा ही नब कारण गोटे मर्डर हो बाई एक्सीडेंट किंबा किए मारिदे से कथा किए जान इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जी थी सी ही जान बर्तमान तुम माँ जाकि लड़े कौन आप तो स्टेट लड़ुची ओडिशा सरकार लड़ुंट एवं किए तांको एमती मारिला कि से रोड एक्सीडेंट मरीगले यहाँ 2 वर्षर केस तेणुक इन्वेस्टिगेशन रे कौन बाहरी ना हे तो बाहर किंतु तुम माँ जा लड़े कौन एपटे माँ लड़ुंट सेपटे कौन क्षति कर स्वामीर जानूच तो ए बयस बुढ़ा बापा खाइबा को गंडे पाऊना कि खाइबार इच्छा भी होनी ये भद्रलोक दया करी तुमको या आणिले खाया पीवा करईदे राति शुआईले आशा कले स्वामी स्त्री 2 जन जगह एकाठी रहतु बोली तुम्हें कौन चिंता करी तुम स्वामी की परम देवता तांकु आखि आगुरु दूरेई देई तुम्हें जड़े डेड हो गला मु कहूनी तुम्हें तुम पुओ दुख करनी बोली किंतु गोटे डेड पर्सन पे बर्तमान क्या पचर दौड़ तुम्हें सेमती सक्षम तो नुह मत जहाँ लगुच माँ स्वामी को दूरे देनी किंतु स्वामी दूरे देइछन्ति स्वामी कहीं दूरे देइछन्ति स्वामी चाहूँगी ए विषय तुम्हें एमती जाकि दौड़ी इस किसी करें तेणु आग एक मो कथा बुझे एकाठी चल रहा बोली 1 रे पुओ को हर 2 रे स्वामी की भी हराउछन्ति थाइक भी हराउछन्ति कौन हो फायदा भद्रलोक ये मधुबाबू आसती किंतु बापा तांको सामने कहते किसी कहतनी सौदा पत्र आणती सब करती भद्रलोक चलीगला बापा तांको माँ को गाली दियंती तांको मनरे से रागटा रही जाइए से बेटू ठीक अच्छे माँ बापांकर जदि ये रागटा रही जाइए तोरी बोलर पड़ी से ड्राइविंग गला एवं तार जीवन गला एटार जो उद्देश्य अंतर कांदुची पुओटा पे कांदुची सेटा तो तुम पे शत्रुता करूना से ये बाप जदि एक कहीकि स्त्री के कहते ताहले किसी शत्रुता दृष्टि नुह दुखरे भांगी पड़ी बापटे सी आ ये टे नरमिया बाप मेंटाली टे वीक से भाई से तेणु तुम यही परिस्थिति स्त्री हिसाब से मुझे तो भावुची जो पुओ चलीगला से केवे फेरबनी ना न्याय कि न्याय तुम पाइब ये सेठी न्याय पाइब ये अन्याय कर स्वामी प्रति सर से कथा सार जो कथा कहले उपादेय कथा कहले मु कथाटी आपको पचार चाहूँगी सार जे ये जो लीगल एड अच्छी गवर्नमेंट तरफ जो लीगल एड अच्छी हाँ तो सी से केस बाटे केस चली था सरकार को साहाय्य नबार बाट अच्छी आपन भी भल प्रपोजन लीगल एड जार असुविधा गोटे किछिटा लिमिटेशन अच्छी एतिकी टंकार अधिका रोजगार नहीं सरकार ताकू लीगल एड दौरान बस स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मागणा वकिल दौरान सी लड़ब कारण एका कथा ए लड़ई किसी माने ना जदि माने थिबो ए लड़ई भी काम दब से लड़ई भी काम दब सी लड़ई की लड़ई चालू तुम स्वामी की सांगे नियो यही जो भद्रलोक कहते कौन अच्छी देण नेण तुम बंचले बंच ना सी भद्रलोक एत भल लोक बोली मो तो मन जहाँ कहूँ सी नहीं आणिकी तुमको किणाकिणी कर थोइले तुम तार दिन भोर उठी भागा कोड जाई नाथनी मां से बापा झगड़ा आरंभ करदेले बापा झगड़ाटा आरंभ कले दुखरे भांगी पड़ी तांकर बयस चुपचाप पुओटा को हरैबा ये भाभी कौन से पिलाटी तो मुझे भावुली सीधा सर्ट टेम्पर पिलाटा कौटी न जाऊ तू ताको टेम्पलेट करके छाड़बार से मरीगला मुंडे रही यहाँ अनएजुकेटेड लोक पाठशाठ पढ़ना मन पशिक दुखटार सी दही होती माँ आड़िकी सुझाऊँ मुझे तो भावुँ मुझे तुम स्थान में था मो बापा को सपोर्ट करती ना माँ तू बापा को बर्तमान देखापी अच्छी कारण चाहूँ चाहूँ काली कौन अभी क्षीण हो अवस्था
କ'ଣ ହବ? କିଏ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ନାଇଁ ସାର୍, ଏଠି ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଜନିତ କାରଣରୁ ଏଠି ହେଇଛି ସେଠି ବି ସେଇ କାରଣରୁ ଏଠି ଦୁଃଖ ପ୍ଲେ କରୁଛି ମେନ୍ ଭୂମିକା। ତେଣୁ ତାକୁ ରଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବାଟଟି କାଢ଼ିଲେ ଭଲ ହବ ଯେ ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କେସ୍ ପତ୍ର ଚାଲୁ। ଭାଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ଏମାନେ ସେ କେସ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାକି ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତୁ। ତୁମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଯଦି ଏକାଠି ନ ରହିବ, ତୁମ ପୁଅ ଯିଏ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାଟିର ଆତ୍ମା କାନ୍ଦିବ। ଏତିକି ତ ବୁଝିବା କ୍ଷମତା ବାପା ମାଆଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? জীবন দো ছকেরে আশার আলোক ମୁଁ କହୁ କହିଦେଲି, ଜାଣିନି ଠିକ୍ କି ଭୁଲ କଲି। ଆପଣମାନେ ପୁଅ ପୁଅ ବୋଲି ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ମୋର ବି ସେ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବୁଢ଼ୀ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲା, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ ଯିଏ ମାରିଦେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆପଣ 2 ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ। ପୁଅ ହରେଇବା ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକିରି ଗୋଟିଏ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବୟସରେ। ଏ କଥାର ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି କି ନାହିଁ ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ କହୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ପିଲାଟି ବାପକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ନା ନାହିଁ? ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ନା ନାହିଁ? ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ନା ନାହିଁ? ତ ସେ ପିଲାର ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ? ତୁମେ ଯୋଉ ଜିଦିରେ ଲାଗିଛ, ସେ ଛୁଆଟିକି ଶାନ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗୁନା? ସେ ପିଲାଟି ପାଇଁ ମନ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛି। ତ ସେ ଡହଳ ବିକଳ ଛୁଆଟି ତ ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ବେଶୀ କଷ୍ଟରେ ଥିବ। ତ ତୁମେ ପୁଅର କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ କଲ? କିଛି କରିପାରିବି ତ ଆମ ଛୋଟ କଥା ମାନ। ସାର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ସାର୍ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କଥାକୁ ସରକାରଙ୍କ ବାଟ କରିଦିଏ। ଭାଇ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଭାଇ ଜଣା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଲିଗାଲ ଆଡ୍ ସାର୍ ଅଛି, ସେ ବାଟରେ ସେ କେସ୍ ଚାଲୁ, ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉ, 2 ଜଣ ଯାକ ପାଖରେ ରୁହ। ନହେଲେ ତୁମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଥରେ ସେ ପିଲା ମରିଛି, ବାପା ମା ଆଉ ଥରେ ମାରିଦେବ। ଆପଣ କ'ଣ ବାଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ? ମଝିରେ ମୁଁ କେବେ ମାରନ୍ତିନି ନା? ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ବାଡ଼ାନ୍ତି। ଯଦି କେତେବେଳେ ହଁ କୋଉଠି ରହୁଛି, ସିଏ ମୋ ଘରେ ରହୁଛି। ମା ମତେ ମା ଯେତେବେଳେ ଡାକିବ, ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼ିବ ମା ଡାକିବ, ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ନ ପଡ଼ିବ ମା ଆସିଲା ପରେ ଡାକିବନି। ମୋ ମା ମତେ ଦେଖାନ୍ତି। ମୋ ମା କ'ଣ ନିଜେ କରିଥିବେ ନା ଏସବୁ? ନିଜେ କରି ଦେଖେଇବେ ନା? ରାଗି ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ଶାଶ ରାଗି ଲୋକ। ଭାଷା ଟିକେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାରି ଖରାପ କରେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ସମୟ ପାଟି ଇଏ କ'ଣ ତମେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଭାଷା କହିବ, ତମ ପୁଅ ବୋଉ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ବି ସେ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶିଖିବେ କ'ଣ, ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କ'ଣ? ମୋ ମା ମତେ ଡାକେ, ତୁ ଦେଖିବୁ ଏଇଭଳିଆ ଆସିକି ଏଇଭଳିଆ ଆମର ମିଶିକି ତମେ ଝିଅଟିଏ ମାର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛ, ସେଇଟା ବି ଭଲ କଥା। ଆମେ ମନା କରୁନୁ, ତମର ବି ହୃଦୟ ଅଛି ମା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଭଲ କଥା, ସେଇଟା କହୁନି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍କି ଆସୁଥିଲି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲିସଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି କି? ଇଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲା, ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିକି ନିଜେ କେଉଁଠି ଧକ୍କା ଲଗେଇ ଦେଇକିରି ନିଜେ ମରିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ ମାରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଇଏ କାହାକୁ ଧକ୍କା ଲଗେଇ ଦେଲେ କି? এইটাকু সিয়ে রিপোর্ট দেইছন যে ইয়ে নিজে যাইকি মোটর সাইকেল নেকি গছকু ধক্কা করছি কিয়ে পুটি পুয়া না দেইছন কিন্তু সিয়ে মানে কিয়ে দেইছন্তি সেটিকা পুলিশ वाला দেইছন ও পুলিশ দেইছন্তি হ্যাঁ মো পো 10 টাকা গাড়ি নেই গম নেকি যাইতিলা সে গাড়ি ঠিক চিড়াইছি সে গাড়ি সে নাই তাকু ডাকিকি সে পিলা তাকু ডাকিকি কেউঝর ঠাকুরমুন্ডা ভিতরକୁ নেইকি তাকু সেটি সে মারিছন্তি মু 12টা বেলে মো পুଅ সাଙ୍ଗরে কথা ହେଇছি যে বাবা তু যাউଛୁ দেখি যাইକି ଆସିବୁ କେଉଁଝରରୁ ଯାଉଛୁ କହିଲା ହଁ ମା 12ଟା ଗୋଟେ ବେଳେ କଥା ହେଇଛି 5ଟା ବେଳେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପୁଅ ମାରି ଏସବୁ ମ୍ୟାଟରକୁ ଯଦି ଆମେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଦେଖିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ କେସ୍ଟା। ପୁଲିସ ହିଁ ତାର ଠିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକିରି वेदर ये ठीक ना सी भूल किए ठीक पुलिस निश्चय इन्वेस्टिगेशन ठीक करेंगे। कौन से डिपार्टमेंटर पुलिस अफिसर सब खराब नुह, यथेष्ट पुलिस अफिसर भल अच्छा राइटली इन्वेस्टिगेशन करुँच प्रिजम्पशन ऑफ लॉ हूँ सत ठीक करेंगे से आम एक कथाटा न जाना जाए आम कहीं भावा जे किए मर्डर करदे कौन करते भावाटा ठीक नुह। तेणु से जाए तुम अपेक्षा कर, किंतु तुमर से जाए अपेक्षा करू करू तुम स्वामी की हतादर करवा न नेमा एवं से रागी लोक बोली तांको न देखिबा अन्याय हला भलिया मु सर पुओ हाथ छड़ा हो जाइछन्ती स्वामी हाथ छड़ा न हुअंतु आउ एटा मा बुझिबो तम बहुत भलो मनिष
ତମର ପୁଅର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ୟାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆସିଛି ତମ ଉପରେ କାହିଁ ରାଗୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତ ରାଗଟା ତମ ଉପରେ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖଟା ହେଉଛି ମୋର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ପଠାନି, ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ଜାଗାଟା, ପିଲାଟା ବି ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ, ତୋରି ଯୋଗୁଁ ସେ ମଲା। ଏଇ ରାଗଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଭିତରେ ସେ ତ ଆଉ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ନୁହଁ ଯେ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ହଉ ତ ହେଇଗଲାଣି, ସେମିତି ନୁହଁ, ମନ ଭିତରେ ଗ୍ରାସ କରୁଛି। ସେଇଟାକୁ ତମର ଧରିବା ଉଚିତ କି ଏବେ? କଷ୍ଟଟାକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ସିଏ ତମ ଉପରେ ଯୋଉ ଆଗରୁ ରାଗୁ ନଥିଲେ ଏବେ ରାଗୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଲୋକଟି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛି ବୋଲି ଏମିତି ମୁଁ କଥା କାହିଁକି ଭାବୁଛି ଆଜ୍ଞା ତମେ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇଛ। ଭାରି ସିମ୍ପଲ ଲୋକ, ଅତି ଭଲ ଲୋକ। କାହିଁକି ତମେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁରେ ତମ ବାପା ନାଁରେ କହୁଛ? ନାଇଁ 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 ତମେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ ଏଗୁଡ଼ା କହିକିରି। ବାପା ମା ମୁଁ ତ କହୁନି ବାପା ଖରାପ କି ତୁମ ବାପା ଭଲ, ତମ ମା ବି ଭଲ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଭଲ। ମା ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତମ ପାଟିରୁ ଏଭଳିଆ ନ ବାହାରୁ ଯେ ବାପା ଖରାପ ବୋଲି। ମା ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା କେସ୍ ପତ୍ର ହବ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହବ, ଏଇଆ ତ? ସେଟା ତା ବାଟରେ ଚାଲୁ। ମା କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଆମେ ପର ଜମି ଆଣିକି ଚାଷ କରୁଛେ ତା ଦେହରେ ତ ପଇସା ଲଗେଇଲେ ଆମେ ପାଇବା ନା। ଯଦି ପୁଅ ଘରେ ବସିବ ତାହେଲେ ପଇସା ଆମେ କୋଉଠି ପାଇବା? ନା ନା, ମା ଭୁଲ କରିଛୁ ବୋଲି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଯୋଉ ବାପ ହିସାବରେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ପଠେଇଦେଲୁ ବୋଲି ଚାଲିଗଲା, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଭିତର ବାପ ଦୁଃଖ। ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ କଥା? ସେଇ କଥାକୁ ତମେ ବି ଧରୁଛ ନା? ନା ମଉସା, ଏଇଟା ଯୋଉ କହିଦେଇଛ ସେଇଟା ମାଉସୀଙ୍କ ମନରେ ବି ଭାରି ଆଘାତ ଦେଇଛି ସେ କଥାଟି, ଯୋଉଟା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାପରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତମେ ଆଉ ଟିକେ ରାଗି ଯାଉଛ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ପାଟି କରୁଛ, ସେ ପୁଣି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମନେ ପକେଇକି ପୁଣି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ତାକୁ ପଠେଇଲେ କି ଜାଣି ପିଲାଟା ଦି ପଇସା ଦେଇ ଆଣିବ, ମଣିଷ ହେଲା, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ପିଲା ଟିକେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ, ତାପରେ ଟିକେ ଟେନସନ ରାଗିଯାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଦିନ କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ଛାଡେନି ବେଶୀ। ହଉ ହେଲା ସେମିତି। ଯଦି ମୁଁ ନାହିଁ କରିଛି ତୁ ଯା ନା, ତୋର ଏଇଟା ଜନ୍ମ ମାସ, ତୁ ଯା ନା, ତୁ ଆଉ 8 ଦିନ ଟାଇମ ନା ଯିବା ପାଇଁ, ତୋର ଏଇଟା ଗ୍ରହ ଅଛି, ଗ୍ରହ କଟିଗଲେ ତୁ ଯା, ସେଣିକି ତ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଯା। ମୁଁ ତାକୁ ଏତିକି ବନ୍ଦ କରିଥିଲି। ମୁଁ ତମର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦଉଛି, ତାର ଯାହାର ଗ୍ରହ ଆଉ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ସେଇଆ ହବା ପାଇଁ ହେଲା, ତାକୁ କେହି ରଖିପାରିବେନି। ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାର ଥିଲା, କେହି ଅଟକି ପାରିଲା? ତେଣୁକରି ଯଦି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ ସେଇଟାକୁ ବି ଆପ୍ଲାଏ କର ଏଇଠି ସେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କର। ତାର ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ଯେତିକି ଦିନ ସେତିକି ଦିନ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ ରହିପାରିବନି। ତେଣୁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକି ଖରାପ ଭାବନି, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଚଲ। ଏବଂ ଝିଅ ତମେ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏଇ ବୟସରେ ବାପ ମା ଅଲଗା ହେଇକି ରହିବେ କି? ନା ଏବେ ତ କଥାଟି ଏତିକି 2 ବର୍ଷର କଥା ସାର୍, ବୁଝିଲେ? 2 ବର୍ଷ କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ। ଆଗକୁ ଏଇ ବାଟଟି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ବୋଧେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କେସ୍ ବି ଚାଲୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ରହୁ ଏବଂ ଜୀବନ କଟୁ। ତାପରେ ହରମୋନ, ତମେ ବି ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସେତିକି ଭଲ ବୋଲି ସିଏ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋରି ଯୋଗୁଁ ହୁଏତ ମୋ ପିଲାଟା ଗଲା ହାରି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲା କି, ଏଇ ଚିନ୍ତାଟା କରିକିରି ତାଙ୍କ ମନ ବି ଆଘାତ ପାଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତମେ କ୍ଷମା କର, କିଛି ଭାବନି ତା ଉପରେ, ଏବଂ ତାକୁ ପୁଣି ହସେଇଲା ଭଳିଆ କଥା କହି ରଖି ତାଙ୍କରି ପାଖେ ରହ, ଖାଇ ପିଇକିରି ରୁହ। ସଂସାରରେ ଭଗବାନ ଆସିବେ, ହୁଏତ ତମର ଏଇ ଦୁଃଖକୁ ପୁଣି ହରଣ କରିବେ, ସେ ପିଲାଟି ନ୍ୟାୟ ବି ପାଇବ। ସାଣ ବିଲରୁ ଖଟି ଖଟି ଆସେ, ଅନ୍ତର ଜଳୁଥିବ। ସିଏ ବି ବୁଝିଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ଯାହା ବାହାରିବ ସେୟା ହବ। ତମେ ଭାବନି ଯେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସେ କଥାଟି ଭାବୁନଥିବେ, ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଶୀକିରି ବୋଧେ ବେଳେ ବେଳେ କହିଦେଇଛ, ଯୋଉଟା କି କଷ୍ଟ ପାଇକି ଏକତରଫା ହେଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ବେଶୀକି ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଦୋଷଟାରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବି ଆଗ। ଇଏ ବି ପ୍ରକୃତ ହାର୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? +2। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଜୁକେଟେଡ୍, ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ୍। ଆପଣ ଟିକେ ପୁଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଟିକେ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତୁ। ସେ ପୁଲିସ୍ IIC ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରି କେମିତି ଆଜ୍ଞା କେସ୍ଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସାରିକି ଟିକେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ଟା ହଉ, ଆଉ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି କରି କହନ୍ତୁ। ଆଜି ବି କହିଛି, ଆଜି ବି ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ବୁଝିକି ଆସିଛି। ମୁଁ କିଛି ତମେ ମେଣ୍ଟି ଯାଅ। ଏଇଟା କୋଉ ଥାନା? ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ? ଆଜ୍ଞା, କୋଉ ଥାନା? ନା ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେଉଁଝର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ହେଲା। ସେ IIC ବି କରେକ୍ଟଲି ଦେଖିବେ, କାରଣ ଗୋଟେ ମିସହାପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରି କରିବେ। ଆପଣ ଟିକେ ଏଥିରେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେ କେସ୍ ଚାଲୁ, ସେପଟେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ପୁଅକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି। କିନ୍ତୁ ଏ ଅନ୍ୟାୟଟା ତା ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁନି। ଆମେ IICଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଯେ ଏ 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ତ ଦୁର୍ବିସହ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି,
आपण किंतु टिके साहाय्य करिकरी तांको संसारटाକୁ सजाड़ी दियंतु केस मैटरटीକୁ टिके ध्यान दे आगे नियंतु ए सारंको आमे मीर बाबू आमे जेमितिया ह्यूमानिटी ऊपर काम भाबी चिंता करूचे जे से लोकटी न्याय पाए बोली मन न पांतु बोली सेमिति से आईआईसी टार भी थिबो हृदय अछि निश्चित हैव आल्सो हार्ट तांकर भी हृदय अछि जे नाही ओटा न्यायोचित भाव किसी कार्य कले लोक तो माने कहिबे जहा भलो आईआईसी टे बोली किंतु मु सेहिति पे को दी जन जाके जदी मिसिकी रहइबो तमर जा जिबा तमे भी जिबा दरकार ध्यान देलेनी स्थिर होइकरी चिंता कलेनी दो छके रे आशार आलोक जे मौसा कौन कहूच कौन भावुच तुमको टिके सावधान हवा को पड़िबो मुंड शांत रखा पड़िबो कारण जीवा कथा फेरिबो नाही माउसी कौन कहूच कुह तुम काम हम से भाई को द्वारा हम मैडम को द्वारा हम किंतु ए पटटा को आ गाली फजित दबो ना ना सर आ गाड़ी देबनी हां गाड़ी देबनी मारा मारी भी करबनी मौसी नाही नाही करियो जणा पड़ी जाउची नहीं से करिबो बस अछि ना करिया गुड़ा हाथ सब धो कौन कहूच सब धोइलानी नहीं नहीं मौसी भी टिके सेवा जत्न करबे मौसी कर गोड़ फोड़ चल चला बोला करि परचंती टी हां जले ठिया हले टे माउसी के धरि के आइले आमे टे देखू लक्ष लोक देख जाओ जानतु माउसी के नहीं के आसंतु पाकू को आहा देखन द हाउ हेल्प अरे बड़ दृश्य उठी जांतो मौसी टिके आहा आज भारी खुशी लागला आज्ञा बहुत खुशी बसो। लागला आ धरा धरी होई जा मो तो आपण एपटू पळे आसंतु मधु बाबू कांदी पकेलेनी मो भाबे प्रति हिंदू स्त्री रो स्वामी होची भगवान हां कि नहीं बस जदि सेटा सत ताहले यांक सेवाटी करा जाऊ यांक ऊपर मन दुख कर नाही से ही चलंती प्रतिमा जहाँ कहती भगवान तेणु आपण एते दुख तांक ऊपर न करी तांक सेवाटा करंतु भगवान को डाकंतु आपन को न्याय मिले आ मौसा ये मौसी को आउ हतादार करिवेनी ना। आउ अजथा कथारे दोष देबेनी खंडणी राण करी गोजरे मु आ काहे द्वारा हाथ मारिबिनी कोन कहले हाथ देबेनी से आउ हाथ मारियो हाँ मौसी घरर लक्ष्मी जे आपण जो तांको एमती हतादार करिवे मु तो थोड़े से रागी की पळेले आ पुणी चळीबारे पुणी आपणकर असुविधा हबो सर मते गोटे ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन आसिला बहुत दिन पर आज्ञा ये दृश्य भारी भल लगिला आम कौन सफल हेलु असफल हेलु ताठू बहुत दूर को आम समस्ते मंच चलीगला एमाने कहीं पाखे ना सर आपणकर अनुभूति मत कहे कि शुणु 2 वर्ष है छाड़ छुड़ी होकर रही जाइए निजे गिल्ट फिल कर दी जन जाक स्त्रीटी निजे भी एवं रियलाइज कले प्रकृत में मो भूल मुझे कर एवं आखिर लुह आसला स्वामी की देखो स्वामी की ही इज रिपेंटिंग एत दुखी हो से मुहर हस आसुनी एवं लज्जित फिल कर स्त्री पाखे कथा मैडम कहले आपण बुद्धि वृत्ति पाठ साठर कहीं पाखु ना दी जनकर जो 2 वर्ष भितर जो हो जाइए गैपटा तापाई टिके पाखे आसवा को मौसा कांदिलेनी तमाने आमे आउ 2 वर्ष एठी बसिले जाई कि से पाकेबे ना ना मौसी टिके ये बुझिलेनी से कांदिलेनी मु आज तांको 2 जण भितर दुश्मन हेबी ये सब बाहरुची ड्रेनेज रे बाहरी गले मौसी मौसी देखिले 2 वर्ष हेलानी से जो जेतिकी अलगा रहिले आपन पाखरु मौसा से दुखटा एठी देखो मते जानि पर जे आपण माने मो ऊपर रागु थिबे जा तुम तांको दायित्व नियो तांको लुह को हो मौसी जाई के बसंतु तांको पाखरे जानतो जा पाखु ए लक्ष कोटी टंकार जा जा तांको लुह पोछ बहुत भलो आई छोट ये भलो तांको संसार कथा आज्ञा आमे ता भीतर कोउडी पसि परि कांदुछंती कोह उठेगी कांदुछंती ओ पाखु गाना पाखु गाना आना जा कह दुख करनी आवाज जियो जा 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 पोछि दे मां को तू पोछि दे मां लेखे जीवन जीवन बेड़ारो लुहारा सागरो केही जणे खोजी आणे एपटू आसी बस मां जीवन दो मौसा पाखे सांग होकर रही तो आते मौसा कम सारिके आसबे भल कि 2-3 प्रकार करके खाइबा को दब तो
ଥିବ ସାର୍ ହଁ ସେଇ ଯାହା ଥିବ ଆଜ୍ଞା ଭୋକରେ ଆଉ ରଖେଇବନି ତାଙ୍କୁ। ନା ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାରର କ୍ଲିନ୍ ପିପୁଲ, ଅତି ଉଦାର ଏମାନେ। I have hardly seen people like them. ମା ଆଣ ତ ଠିଆ କରେଇଲ, ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ଧରିକି ଆଣ, ଧରିକି ଠିଆ କର, ଧରିକି ଠିଆ କର। ଦୀପଟିଏ ଜଳୁ ଆସ ଆସ ମା ଆସ 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 ଏପଟକୁ ଆସ ଏପଟକୁ ଆସ। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଇଏ ଶୋରେ ଅଛି। ଆଜି ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଏବେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଭଲ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କିଛି ନାହିଁ। କେଉଁଠି କିଏ ବାଟବଣା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଦୁନିଆରେ। ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ସାର୍, ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ, ଆଣନ୍ତୁ। ଆଜି ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ମିଠା ଖୁଆଖୁଇ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ମିଠା ନାହିଁ ଫୋନ୍ କରିକି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇକରି ମଗାନ୍ତୁ। ଫୁଲମାଳ କଥା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁକି ମିଠା ଖୁଆଇବେ। ଆଣ ଏଠିକି ଆଣ ମିଠା ଏ ଦେଖ ହେ ମୁଁ ଆରେ ମୋତେ ନୁହଁ ମ ତାଙ୍କୁ ଗୋଳା ବା 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 ମାଉସୀ ଗୋଟେ ଗୋଳା ଏଇଠି ର ତରବାର ହୁଅନା ତରବାର ହୁଅନା ତରବାର ହୁଅନା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆସ 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 ମିଠା ଆଣ ମିଠା ଆଣ ମିଠା ଆଣ। ନାଇଁ ତାକୁ ତାକୁ ଏଇଟା ଖାଅ ତୁମେ ଗୋଟେ ଦିଅ ଦେ ତାଙ୍କୁ 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 ଲାଜ କରନି। ଆଉ ଝିଅ କିଏ ଉପାସ ରହିବ? ଦେଖ ତା ଆଗରେ ମିଠା ଗୁଡ଼ା ଖାଇଯାଉଛ। ତାକୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇବି ମା ଖାଇବି ମୁଁ ଖାଇବି ହଁ ଖାଇ ନାଇଁ ଝିଅ ଖା ବା ଇଏ ମୋତେ ମାରନା ମା, ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ନେଇକି କ'ଣ ମୁଁ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଏଠି ଏଇଆ ସରିଲା। ଏଇଟା ଏଥିରେ ଏ ମିଠାରେ ସ୍ନେହ ମିଠା ଏତେ ମିଶେଇଛି ମୁଁ ନେଇକି ତାକୁ ଘରେ ହାଉଲେ ହାଉଲେ ଖାଇବି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଏବେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଶ୍ନ, ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହେବାର ଲାଗିଛି କି? ଅପସନ୍ ଏ, ଜଟିଳ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା। ଅପସନ୍ ବି, ବୁଝାମଣାର ଘୋର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇପାରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ। ଅପସନ୍ ସି, ସଠିକ୍ ବୁଝାମଣା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କର ଚାବିକାଠି। ତେଣୁ ଏବେଠୁ ସାବଧାନ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମକୁ SMS ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଜରିଆରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ମୋବାଇଲର ମେସେଜ ବକ୍ସରେ AL ଟାଇପ୍ କରି ସ୍ପେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ତର A, B କିମ୍ବା C ଲେଖି 56060 ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଇମେଲ୍ କରିବାର ଠିକଣା asaraloko@odishatv.in। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉତ୍ତର ପଠାଇ ପାରିବେ।